اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ مسلمان انسان کے لیے یہ اللہ کا قرآن جو ہے نا ایک مقدس کتاب، یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ انسان کی زندگی میں جو بھی درپیش مسئلہ ہو اس کا حل اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ دور حاضر کے اندر نا جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، مسلمان طرح طرح کے فتنوں کے شکار ہیں، طرح طرح کی آزمائشیں ہم پہ مسلط ہیں۔ تو ایک بہت بڑی پریشانی جو ہے نا جس کے اندر ہر دوسرا مسلمان ملوث ہے، وہ مالی پریشانی ہے، رزق حلال کی پریشانی ہے۔ تو رزق حلال ہی کھانا ہے اور رزق حلال ہی کمانا ہے انسان نے۔ تو رزق حلال کی نہ تنگی ہے، ہر دوسرا مسلمان اس حوالے سے پریشان ہے۔ تو اس حوالے سے ایک اللہ کے قرآن کے اندر بڑا ہی عظیم وظیفہ ہے، بڑا ہی عظیم وظیفہ اللہ رب العالمین نے نا 29ویں پارے کے اندر سورہ نوح کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو وہ وظیفہ انسان کرے گا تو اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے اللہ مال کثرت سے اس انسان کو دے گا، اور یہ دنیا نے پریکٹیکل بھی کیا ہوا ہے کہ جب انسان جو ہے نا وہ قرآن، اللہ کا قرآن تو غلط نہیں نہ ہو سکتا، یہ قرآن کا وظیفہ آپ کو بتلا رہا ہوں، کسی عالم کا، کسی مولوی کی لکھی ہوئی بات نہیں، کسی کا پریکٹیکل عمل نہیں۔ اللہ کی قسم ساری دنیا کی باتیں، کتابیں غلط ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں لا ریب فیہ، اس کے اندر کسی شک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا وظیفہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ لوگوں تم نہ استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو۔ تو استغفار کرنے کی وجہ سے نا پہلا فائدہ تمہیں کیا ہوگا؟ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تمہاری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، پہلا فائدہ۔ اور جب انسان کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو انسان اللہ کا محبوب بندہ ہوگا، اللہ کی رحمتیں انسان پہ نازل ہوں گی۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ انسان کو مال دیں گے، مال کے ساتھ اللہ مدد کریں گے انسان کی۔ تو جب اللہ انسان کی مال کے ذریعے مدد کرے تو پھر انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ جب اللہ ہی مدد اپنے ذمے لے لے تو پھر کسی بات کی ٹینشن ہی نہیں رہتی۔ اور فرمایا وَبَنِينَ، اللہ رب العالمین انسان کو بیٹے بھی دیں گے، اور ایسے بیٹے جو انسان کے مددگار بنیں گے، فرما بردار اولاد بھی اللہ استغفار کرنے کی وجہ سے دیں گے۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور جب اس انسان کو جو استغفار کرے گا بارش کی ضرورت ہوگی تو اللہ رب العالمین بارش بھی اپنی رحمت کی اس کے لیے عطا کر دیں گے۔ اور پھر فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یہ تو دنیا کی بات تھی نا۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس کو جنتیں، باغات عطا کریں گے، اور جن کے نیچے سے نہریں جاتی ہوں گی، وہ نہروں کا مالک بھی اللہ اس انسان کو بنا دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی باتیں، گناہ معاف ہو جائیں گے، دوسرے نمبر پہ اللہ مال دیں گے، تیسرے نمبر پہ اللہ بیٹے دیں گے اور فرما بردار دیں گے، اور چوتھے نمبر پہ اللہ رب العالمین انسان کے لیے آسمان سے رحمت کی بارش برسائیں گے، اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین قیامت والے دن جنت بھی دیں گے، اور جنت کے اندر اللہ رب العالمین نہریں بھی عطا کریں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ 7 لاکھ حدیث کے حافظ ہیں، اور امام احمد بن حنبل کو نا ایک دین کے مسئلے میں اور اللہ کے قرآن کے حوالے سے بادشاہ کہتے تھے کہ یہ مانو اللہ کی مخلوق ہے، وہ کہتے تھے نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید۔ تو 3 بادشاہوں نے مارا، ان کی کمر جو ہے نا وہ سیاہ ہو چکی تھی، کمر جو ہے ان کی کوڑے لگ کے، اور لکھا ہے مورخین نے کہ اللہ کی قسم اگر وہ کوڑے جو امام احمد بن حنبل کو لگتے تھے وہ کوڑے کسی بڑے ہاتھی کی پیٹھ پہ لگتے تو ہاتھی بھی جنگل چھوڑ کر کے بھاگ جاتا، اتنے سخت کوڑے دین کے لیے کھائے۔ 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، بڑے عظیم امام ہیں۔ انہوں نے نا، ان کے ایک شاگرد نے نا پوچھا، جیل کے اندر یہ تھے، تو کہنے لگے متر راحت یا امام، یہ دن رات ہمیں کوڑے مارتے ہیں حالانکہ ہم حق پہ ہیں، ہمیں سکون کب ہوگا؟ تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے ہی نا
आज़ाउ अव्वलु क़दमी फिल जन्ना, मुझे तब सुकून मिलेगा जब मैं पहला कदम जन्नत में रखूंगा ना, तो अल्लाह की कसम ये दुनिया की सारी जो थकावटें हैं, मुशक्क़तें हैं, मुश्किलें हैं, ये सारी मुझे भूल जाएंगी। यही इमाम अहमद बिन हम्बल ना एक सफर करते हैं एक शहर से दूसरे शहर की तरफ या एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ, तो रास्ते के अंदर ना रात हो गई। एक मस्जिद में इशा की नमाज पढ़ी, इशा की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में लेट गए। जब मस्जिद में लेटे ना, तो मस्जिद वालों ने बाजू से पकड़ा और निकाल दिया। कहने लगे कि हमें यहाँ रहने की इजाजत नहीं है। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाने लगे कि यार मैं मुसाफिर हूँ, अभी बतलाया नहीं अपना। वो लोग नाम से वाकिफ हैं लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल को जानते नहीं हैं कि ये कितनी बड़ी शख्सियत है। इमाम अहमद बिन हम्बल को जब उन्होंने निकाल दिया ना, कहने लगे मुसाफिर होंगे आप, लेकिन हम यहाँ पे अपनी मस्जिद में रात नहीं ठहरने देते किसी को। तो उनको बाजू से पकड़ा, निकाल दिया। तो सामने एक ना तंदूर वाला था जो रोटियां लगाता ना तंदूर में, तंदूर वाला भाई, नान भाई। तो वो देखा उसने कि ये मुसाफिर आदमी मालूम होता है। तो उसने ना इमाम साहिब को बुलाया अपनी दुकान में, कहने लगा भाई मेरी दुकान में ठहर जाओ, तो यहाँ तुम लेट जाओ, आराम कर लेना, तो मेरी दुकान के अंदर आप आराम कर लो, मुसाफिर मालूम होते हो। इमाम अहमद बिन हम्बल ना लेट गए। जब लेटा ना, तो ये आदमी ऐसे पेड़े करता है, आटा गूंद रहा है और रोटी लगा रहा है, और ये पढ़ रहा है अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। तो जब ये पढ़ रहा है ना अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो इमाम साहब ने देखा कि ना उनको ना ताज्जुब हुआ, और इमाम साहब ने सवाल किया। कहने लगे यार ये जो तू काम कर रहा है इसका तुझे फायदा भी हुआ है इस्तिगफार करने का? तो वो ना आदमी मुस्कुराया और कहने लगा कि भाई क्या बतलाऊं आपको, मैं एक गरीब आदमी था, जब से इस्तिगफार को अपना वजीफा बनाया है ना, अल्लाह ने मुझे गनी कर दिया है। और फरमाने लगे कि वो बंदा कहने लगा कि मुझे एक और बेनिफिट मिला है इसका इस्तिगफार का, कि मैं जब से इस्तिगफार कर रहा हूं ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी हर दुआ कबूल करते हैं, लेकिन एक दुआ अभी तक मेरी कबूल नहीं हुई। मैंने अल्लाह से सवाल, दूसरे मुल्क के अंदर तेरा एक बंदा है जिसका नाम अहमद है, हम्बल का वो बेटा है, तो अल्लाह मैं वहां काम की वजह से जा नहीं सकता। अल्लाह वो 7 लाख हदीसों का हाफिज, अल्लाह लाखों तुलबा उससे हदीस का इल्म लेते हैं। अल्लाह मैंने उससे मिलना है, अल्लाह तू अला कुल्ली शैइन कदीर है, तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं वहां जा नहीं सकता, तो अल्लाह तू मुझे मिला दे। वो कहने लगा अभी ये दुआ मेरी कबूल नहीं हुई, बाकी सारी दुआएं मेरी अल्लाह ने कबूल कर ली हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रोने लगे, आंखों से आंसू आए और फरमाने लगे खुश हो जा, आज अल्लाह ने तेरी उस दुआ को भी कबूल कर लिया है। आज अल्लाह ने तेरी वो दुआ ही कबूल कर ली है। मैं ही अहमद हूँ और मेरे बाप का नाम हम्बल है, हम्बल का मैं बेटा हूँ और मैं ही लोगों को हदीसें पढ़ाता हूँ। सुबहान अल्लाह। देखिए इस्तिगफार की बरकत। और ये वजीफा करना कैसे है, इस्तिगफार करना कैसे है? इस्तिगफार के चंद एक कलिमात है, सबसे आसान है। अगर आपको नहीं याद होते तो सिर्फ आप पढ़ लें अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये इससे ज्यादा अगर पढ़ना है तो अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, और अगर इससे भी ज्यादा पढ़ना है तो फिर अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। और इसके साथ ना ये चीजें मिला लें, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, और फिर इसके बाद ना दरूद पढ़ ले मुख्तसर। सुनन निसाई के अंदर और मजमा ज़वाइद के अंदर ये दरूद आता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। सिर्फ इतना पढ़ लें, पहले सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, और फिर अस्तगफिरुल्लाह। ये 3 चीजें। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही का क्या फायदा होगा? रसूलुल्लाह फरमाते हैं वबिही युरज़कुल खलाइक, अल्लाह की जितनी मखलूकात है ना उनको रिज़्क इसी सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही की वजह से दिया जाता है। और फिर दूसरा जो दरूद है वो सही बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं जो एक बार दरूद पढ़ता है अल्लाह की 10 रहमतें उस पे नाजिल होती हैं। तो जब हमारे ऊपर 10-10 रहमतें और हम इसको 100 बार 1000 बार पढ़ेंगे तो इतनी रहमतें अल्लाह की हम पे नाजिल होंगी ना, तो फिर यकीनन हमारे हालात भी ठीक हो जाएंगे और सारा कुछ ही ठीक हो जाएगा। तो ऐसे पढ़ना है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, और फिर अस्तगफिरुल्लाह या अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह या अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक अता